بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، وقت کے مجدد، وقت کے محقق، وقت کے مفسر، وقت کے معلم، سنیت کی جان، حقانیت کی ایمان، دنیا جسے کہتی ہے امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان، اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور بریلی کی سرزمین سے بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا خلیچے با کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں۔ اور جو سنیوں کے شاعر ہیں نا، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، قسم خدا کی وہ سارے اشعار کا نچوڑ چار ہی مصرے میں کر نعرے رسالت۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی عشق و مستی میں گم کر نعت شریف ہمارے سنیوں، ہمیں تو ہماری زندگی شریعت مصطفیٰ پر گزرنی چاہیے۔ جب ہم راستے سے نکلتے تو لوگ دیکھ کر کے پہچان جاتے کہ راستہ دے دو، یہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، یہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، تو میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، دوسرے پارے میں تیسری سب میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ راہ خدا میں جو قتل کیے گئے، جو مارے گئے، جن کو اردو لفظ میں شہداء کہا جاتا ہے، شہداء جو راہ خدا میں قتل کیے گئے، تم انہیں ہرگز مردہ نہ کہو، تم انہیں مردہ مت کہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ ہے اور اللہ رب العزت اپنی قدرت سے انہیں رزق عطا کرتا ہے، اپنی قدرت سے رزق عطا کرتا ہے۔ میرے قوم کے سنیوں، یہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے، اللہ اکبر، اس میں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی دی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ ہمارے اور آپ کی مذہب اسلام کا یہ آخری مہینہ ہے۔ اب اس کے آگے جو آنے والا ہے، اس سال کا جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ آؤ دیکھو تو صحیح، یہاں پر 10 کو قربانی دی گئی ہے۔ ویسے اسماعیل کو بچا لیا، لیکن کربلا کی میدان میں آقا حسین نے علی اصغر کو پیش کیا، لیکن جان چلی گئی، قتل کر دیے گئے، بچایا نہیں گیا۔ اللہ اکبر، حضرت عباس کا بازو کٹا، لیکن اللہ نے بچایا نہیں۔ لیکن میری اس بات کو یاد رکھنا سنیو، کیونکہ یہاں پر جو قربانی دی گئی تھی وہ یہ نہیں تھا کہ شریعت کو اور اسلام کو بچانا ہے، اور جو کربلا کی سرزمین پر آقا حسین نے قربانی دی تھی وہ شریعت مصطفیٰ اور مذہب اسلام کو بچانا۔ یہاں پر قربانی جو دینا تھا وہ طریقے ابراہیم کو اپنانا تھا، اور کربلا کی سرزمین پر قربانی اس لیے دی گئی تھی کہ جب بات اسلام کیا جائے، میرے قوم کے لوگوں، یاد رکھنا کہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ تیار رہنا ہے، ہمیشہ تیار رہنا ہے، ورنہ یہ ظالم ہمیں ڈرانے کی کوشش کریں گے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ تم تیار رکھو، قسم خدا کی، جب تم تیار رہو گے تو پھر کوئی کافر تم پر حملہ نہیں کر سکتا۔
क्योंकि ये ईमान वालों की पहचान है। क्या तुमने तारीख को नहीं देखा कि करबला की सरजमीन पर 72 थे और 22,000 का लश्कर था। 22,000 के लश्कर पे 72 भारी पड़ गए थे। लाखों का मजमा जंगे बद्र में था। काफिरों का 313 ने जंग लड़ा था। कसम खुदा की सुन्नियों, किसी के पास हथियार मौजूद था, किसी सहाबी के पास हथियार नहीं था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था कि ये सहाबियों, खजूर की कोहनियों को तोड़ लो, खजूर की डालियों को तोड़ लो, खजूर की शाखों को तोड़ लो। कसम खुदा की, तारीख गवाह है, तुम उठा करके देख लेना, जितनी तलवार काम नहीं कर रही थी, कसम खुदा की, खजूर की उतने शाखें काम कर रही थी और गर्दनों को काटते हुए वसले जहन्नम में सहाबियों ने पहुंचा दिया। आज तुम्हारी हमारी तादाद सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम और आप लोगों से डर रहे हैं। क्यों? थोड़ी देर क्यों? क्योंकि ये हमारे और आपकी ईमान की कमजोरी है। ये हमारे और आपकी ईमान की कमजोरी है। उनकी रात गुजरती थी तो तरीक़े मुस्तफ़ा पर, और वो जब सहाबी रसूल सोते थे तो मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सोया करते थे। वो फजर की नमाज के लिए उठते थे, अल्लाहु अकबर, और अगर आवाज दे दिए मुस्तफ़ा दे देते तो फिर कोई सहाबी ये नहीं देखता था कि मैं गुस्ल में हूँ या बगैर गुस्ल में। अगर आवाज दे दे मुस्तफ़ा तो हंजला बगैर गुस्ल के बाहर आ जाए। उन्हीं को गुस्ल दिया गया था, अर्शे आज़म पर फरिश्ते ले गए थे, उन्हीं का नाम पड़ गया था गस्लुल मलाइका, जिसे फरिश्ते गुस्ल दे। मेरे कौम के लोगों, तुम हमेशा तैयार रहो, हमेशा तैयार रहो। अपने ईमान को, अपने ईमान की कमजोरी मत बनाओ, तुम बुज़दिल मत बनो। तुम उस मुस्तफ़ा के मानने वाले हो, उस मुस्तफ़ा के कलमा पढ़ने वाले हो कि जहां पर अगर तुम कमजोर पढ़ने लगोगे तो मुस्तफ़ा की दुआओं के सदक़े में अल्लाह तुम्हें वहां पर कामयाब कर देगा, अल्लाह तुम्हें वहां कामयाब कर देगा। लेकिन जब तुम, हम और आप जब अपने ईमान की कमजोरी को दूर करेंगे, शराब, अय्याशी, मक्कारी, ये सब अपने जो ये गलाजत है, इस गलाजत को अपने जिस्म से दूर कर दो। कसम खुदा की, तुम दुनिया में भी महकते रहोगे और सुबह क़यामत तक महकते रहोगे। ये गलाजत को तुम दूर कर दो, शराब और ज़िना को दूर कर दो। अगर तुम इसको पकड़े रहोगे, कसम खुदा की, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है, सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है कि जो शराब के नशे में पड़ जाए या जो ज़िना के लत में पड़ जाए, कसम खुदा की, उसकी नस्लें हलाक, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, फिर उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। ये मुस्तफ़ा ने फरमा दिया, और अल्लाह के रसूल ने जो फरमा दिया है, कसम खुदा की, वो हमारे और आपके बीच, और हम और आप देखते आ रहे हैं कि वो सारी चीज़ें ज़ाहिर हो चुकी हैं, वो सारी चीज़ें ज़ाहिर हो चुकी हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, तमाम उलमाए कराम बाहर से आए हैं, मुफ्ती रफ़ीक खन्नापुरी और साथ ही साथ दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया खसियारी मस्जिद के असातिज़े कराम हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ाहिरुल क़ादरी साहब क़िबला, जिनको हम और आप हमेशा जानते और पहचानते आ रहे हैं, और जिनकी कई मरतबा आपके गांव में खिताब भी हो चुकी है, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। हो सकता है पहुंच चुके हो या आ रहे हो, तो आप हजरात पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठे और तमाम उलमाए कराम के बयानात को सुन करके अपने ईमान में ताजगी पैदा करें। मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो भी गलतियां हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ फरमाए। और मैंने जो कहा है, अल्लाह सबसे पहले अपने